Today we will solve the time-independent Schrodinger equation for a particle trapped in a finite potential well. In the last class, we have discussed the wave function of a particle trapped in a box. That means in an infinite potential well. So a box is a well having walls with infinite potential energy. But in the real world, the potential energies are never infinite. So a box with infinitely hard walls has no physical counterpart. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമാണ്. അതിന് അനലോഗസ് ആയിട്ട് അതിനൊരു റിയൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലായിടത്തും വെൽ ബിഹേവ്ഡ് അല്ല, അറ്റ് ദി എൻഡ്സ് ഓഫ് ദി ബോക്സ് അത് സ്ലോപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് potential wells with barriers of finite height exist. But finite height ഉള്ള potential wells നമുക്ക് create ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് particles trap ചെയ്യാം. So here we are going to find the wave functions and energy levels of a particle which is trapped in a finite potential well. ഇപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽസ്. സോ ഫിസിക്കലി ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ല് ഇല്ല, റിയൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ദർ ആർ ഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽസ്. സോ ദിസ് ഷോസ് എ ഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ വിത്ത് സ്ക്വയർ കോർണേഴ്സ് and this potential energy of the wall is U. So the wall is having a height U. U is a finite value, and this well is having a width L, and there is a particle inside the well whose energy is E, and as in the previous case, inside the well the potential energy of the particle is 0. The total energy is its kinetic energy alone, and this kinetic energy E is less than the potential energy of the wall. ഇവിടെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദി വാൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി ഇവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദി എനർജി ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബാരിയർ. സോ ദിസ് ഇസ് സ്ക്വയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ. ദി എനർജി ഓഫ് ദി ട്രാപ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി height of the barrier. So according to classical mechanics, when the particles strike the walls, this will be reflected back. So the particle moves back and forth without entering into regions 1 and 3. So these are classically forbidden regions. Since the total energy, we know that is E over here. And in this region, the kinetic energy will be E minus U. U is greater than E, and therefore kinetic energy is negative in regions 1 and 3. And therefore the particle cannot reach region 1 and 3 according to classical mechanics. But according to quantum mechanics, the particle can enter into region 1 and 3. The particle bounces back and forth, but there is a probability of finding the particle in region 1 and 3. Even though it is very small, there is a probability. So it has a certain probability of penetrating into regions 1 and 3. Even though the energy of the particle is less than the potential energy, there is a non-zero probability of finding the particle in region 1 and 3. And therefore the wave functions in region 1 and 3 are not zeros, as in the case of a particle in a box. For particle in a box in the case of region 1 ilum region 3 ilum wave function 0 ആയിരുന്നു. അതായത് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ
ഈ കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻഫിനിറ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പെനിട്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു റീജിയൻസ് 1 and 3. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റീജിയനിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആയിരിക്കില്ല. ഇപ്പം 1ലും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, 2ലും ഉണ്ടാവും, 3ലും ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കണം. So we have to solve the Schrodinger equation in region 1, region 2 and region 3 separately. So we have 3 regions over here. Region 1 extending from -infinity to 0, and region 2 from 0 to L, and region 3 from L to +infinity. So we have to solve the time independent Schrodinger equation in each case. So first of all, we will solve the time independent Schrodinger equation in region 2. So inside this region, the potential energy is 0, and the solution is similar to that we have discussed earlier. So we know that the time independent Schrodinger equation. So this is a one dimensional. So instead of so psi is a function of epsilon and time independent. So it's a function of the position only, and in one dimension it's a function of epsilon. And we can write dou psi by dou x as d psi by dx. So the time independent Schrodinger equation in region 2 is given as d square psi by dx square. So instead of psi we will write psi 2. So the wave function here is psi 1, and here it is psi 2, and in region 3 it is psi 3. So all the wave functions may be different. So we will call it as psi 1, psi 2, psi 3. So d square psi 2 by dx square plus 2m by cross h square into e minus u. U here is 0. So e minus u is e alone into psi. Instead of psi we have psi 2 equal to 0. So d square psi 2 by dx square is equal to minus 2me by cross h square psi 2. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒമേഗ എന്നോ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കാം. ഡി സ്ക്വയർ psi 2 by dx square is equal to minus omega square psi 2. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. psi 2 is equal to a sin omega x plus b cos omega x. So substituting the values of omegas, we will get a sin. So omega square is 2me by cross h square, and therefore omega is root of 2me by cross h square. And root of cross h square is cross h. So a sin root 2me by cross h. Cross h is outside the root, plus into x plus b cos root 2me by cross h into x. So this is equation number 1. So now we have to find out the solutions of the Schrodinger equation in region 1 and region 3. The region 1 and 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ടിടത്തും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ആണ്. ഒരുപോലെയുള്ള റീജിയൻസ് ആണ് അല്ലേ. അതിൻ്റെ ആ റീജിയനിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. റീജിയൻ 1 is from -infinity to 0. സോ റീജിയൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. റീജിയൻ 3 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൽ. ഈ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി രണ്ട് കേസിലും യു is equal to യു itself. So suppose we are solving this time independent Schrodinger equation over here in region 1, we will get d square psi 1. Instead of psi we will write psi 1 by dx square
plus 2m by cross h square e minus u psi 1 equal to 0. Similarly, in region 3 we can write d square psi 3 by dx square plus 2m by cross h square e minus u psi 3 equal to 0. So now we have to solve the Schrodinger equation in region 1 and region 3. They are of same form but the constants will be different. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് റീജിയൻ 1ൽ കിട്ടുന്നത് d സ്ക്വയർ psi 1 by dx സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇ മൈനസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇ ലെസ് ദാൻ യു ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് ഓഫ് യു മൈനസ് ഇ എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം. അങ്ങനെ യു മൈനസ് ഇ ആണ് പോസിറ്റീവ്, ഇ മൈനസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ യു മൈനസ് ഇന്റെ ടേമിൽ എഴുതാം. യു മൈനസ് ഇ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് d square psi 1 by dx square minus 2m u minus e by cross h square psi 1 equal to 0. So ഇതിനെ നമുക്കൊരു a സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. കാരണം ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, അതിനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാം. d സ്ക്വയർ psi 1 by dx സ്ക്വയർ മൈനസ് a സ്ക്വയർ psi 1 ഈക്വൽ ടു 0. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷന് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് 2 3. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3യുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 നമുക്ക് എഴുതാം. d സ്ക്വയർ psi 3 by dx സ്ക്വയർ മൈനസ് a സ്ക്വയർ psi 3 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ a സ്ക്വയർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. d സ്ക്വയർ psi 1 by dx സ്ക്വയർ is equal to a സ്ക്വയർ psi 1. അതുപോലെ psi 3യുടെയും d സ്ക്വയർ psi 3 by dx സ്ക്വയർ is equal to a സ്ക്വയർ psi 3. ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. psi 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് e raised to plus ax and e raised to minus ax. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ഡി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. അതായത് ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരുന്നെങ്കിലാണ് ഇത് ഇ ടു ദി പവർ ഐ എ എക്സ് എന്ന് വരിക. അത് സൈനിന്റെയും കോസിന്റെയും ടേമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെ പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ psi 3 നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം, എഴുതാം. psi 3യും ഇ ടു ദി പവർ എ എക്സിന്റെയും ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് എ എക്സിന്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 പറഞ്ഞപ്പോൾ എയും ബിയും ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. റീജിയൻ 1ലുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് എയും ബിയും, എ ആൻഡ് ബി. റീജിയൻ 2ലുള്ളത്, റീജിയൻ 1ലുള്ളത് സിയും ഡിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇയും എഫും ആണ്. പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ എനർജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എഫും ജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം റീജിയൻ 1ൽ നമ്മൾ സി ഡി, 2ൽ എ ബി, ഇവിടെ എഫ് ആൻഡ് ജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഏത് കോൺസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി, നമ്മൾ എഫും ജിയും ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഈ psi 1, psi 2, psi 3 എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. റീജിയൻ 1ൽ psi 1, റീജിയൻ 2ൽ psi 2 ആൻഡ് റീജിയൻ 3ൽ psi 3 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ
എല്ലായിടത്തും ഇത് വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫങ്ഷൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായിരിക്കണം? കണ്ടിന്യൂസ്, സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആൻഡ് നോർമലൈസബിൾ. അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, psi1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം -∞ to 0. അപ്പോൾ ഇതിൽ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ഗോ ടു 0 at ±∞. Or the area under the curve is finite. So മൈനസ് ആൻഡ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ റീജിയനിൽ വരുന്നില്ല, -∞ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ -∞ ഈ വാല്യൂ ഓഫ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. psi1 at -∞ is equal to, കാരണം +∞ റീജിയൻ 3യിലാണ് വരുന്നത്, c e raised to a into -∞, e raised to -∞ വരും, a into -∞, പ്ലസ് d into e raised to പ്ലസ് വരും അല്ലേ, ഇൻറ്റു എ, ഇൻഫിനിറ്റിയെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത e to the power +∞. So this wave function should go to 0 at this point അല്ലേ, -∞ ഇത് 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം e raised to -∞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/e to the power ∞ ആണ്, 1/∞ ആണ്, അത് 0 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 0, അപ്പൊ നമ്മളിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0 പ്ലസ് d into e to the power +∞ എന്താണ്, ∞, ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് നോർമലൈസബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ദിസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി 0. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, d ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0. സോ psi1 becomes c e raised to ax alone, d should be 0 so that psi1 is നോർമലൈസബിൾ. അതുപോലെ നമുക്ക് psi3 ചെയ്യാം. അപ്പൊ psi3 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് L2 +∞ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ +∞ ആണ് psi3യിൽ വരുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് +∞, വിച്ച് ഈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂസ് ചെയ്ത കോൺസ്റ്റൻസ് എഫും ജിയും ആണ് അല്ലെ. എഫ് e raised to +∞ plus g e raised to -∞. So this value of the wave function at +∞ should go to 0 such that the function is normalizable. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ e raised to -∞ ഓൾറെഡി 0 ആണ്, f into +∞ plus 0 equal to 0. So this shows that f is equal to 0 and therefore psi3 is equal to g e raised to -ax alone. അവിടെ f 0 ആവുന്നു, psi1ന്റെ കേസിൽ d ആണ് 0 ആവുന്നത്. So this is equation number, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തത് equation number 4. psi1 and psi3 is equation number 5. നമുക്ക് psi1, psi2, psi3 കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 റീജിയനിലുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻസും കിട്ടി. അപ്പോൾ ഓരോ റീജിയനും നമുക്കറിയാം ഇതിൽ x <0 ആണ്, നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഇവിടെ x L ആണ്, പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഹിയർ x is between 0 and L ഓരോ റീജിയനിലും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഈ റീജിയൻ 1ഉം റീജിയൻ 3യും എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസിങ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇൻക്രീസിങ് ആണെന്ന് തോന്നാം, പക്ഷെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീക്കേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഓവർ ഹിയർ. സോ ദി വേവ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ റീജിയൻ 3 is also exponentially decreasing one. So the wave function decrease exponentially inside the barriers at the sides of the well.
അപ്പോൾ നമ്മൾ psi1, psi2, psi3 കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. സോ നൗ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ റീജിയനിൽ നമുക്ക് psi2 ആണ്, ഇവിടെ psi1, ഇവിടെ psi3. സോ ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. സോ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ at x is equal to 0 should be continuous. അപ്പോൾ x is equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണ്. ഇപ്പുറത്ത് psi1 ആണ്, ഇവിടെ psi2 ആണ്. So at x is equal to 0, psi1 should be equal to psi2. So psi1 at x is equal to 0 is equal to psi2 at x is equal to 0. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും psi1 എന്ന് പറയുന്നത് x0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? c e to the power ax. c e to the power ax. psi2 x is equal to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? x0 കൊടുക്കുമ്പോൾ sin 0 0 ആയി, b into cos 0. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? b equal to c എന്ന് കിട്ടി. And similarly at x is equal to L, psi2 at x is equal to L is equal to psi3. എന്നാലേ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുള്ളൂ അല്ലേ? വാല്യൂ ഓഫ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദി ബൗണ്ടറി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറിക്ക് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ളത് സെയിം ആയിരിക്കണം അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സോ psi2 at x is equal to L is equal to psi3 at x is equal to L. ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക a sin root 2 me by cross h L plus b cos root 2 me by cross h L equal to psi3 at x is equal to L. എന്താ വരിക? psi3യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം, f e raised to minus ax ആണ്. സോ f e raised to minus al. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നേരത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ബോക്സിൽ നമുക്ക് b0 ആയിരുന്നു അല്ലെ? b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊസൈനിന്റെ ടേം. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ b0 അല്ല, ബിയുടെ വാല്യൂ സിയുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ്. c0 ആയില്ല ഒരിക്കലും. c0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റീജിയൻ 1ൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. സോ c is non-zero, a is non-zero, b is non-zero and f is non-zero. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ബോക്സിൽ നമുക്ക് സൈൻ ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഫോർ ഇൻ എ വെൽ ബോത്ത് സൈൻ ആൻഡ് കോസ് ടേംസ് ആർ ദെയർ, ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. അവിടെ നമുക്ക് b0 ആയിരുന്നു, കാരണം ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ b0 ആണെന്ന് കിട്ടി. ബട്ട് ഹിയർ a ആൻഡ് b ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0s ആൻഡ് c ആൻഡ് f ആർ ഓൾസോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0s. അപ്പോൾ x is equal to L ഇതും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഈക്വൽ ആയ പോരാ, ഇത് വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെറിവേറ്റീവ്സും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. d psi1 by dx at x is equal to 0 equal to d psi2 by dx at x is equal to 0. Similarly, we have d psi2 by dx at x is equal to L should be equal to d psi3 by dx at x is equal to L. So the derivative of the function should be also continuous. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് psi1, psi2, psi3 എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ ഐഗൻ ഫങ്ഷൻസ് കിട്ടും. അതിന് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ സിലബസിൽ ഇതിലെ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻസും വേവ് ഫംഗ്ഷൻസും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല. അത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റീജിയൻ 1ലും റീജിയൻ 3ലും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 0 അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ റീജിയൻ 2ല് സൈൻ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, എ സൈൻ പ്ലസ് ബി കോസ്, അതിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ b 0 ആവുന്നില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിന്റെ കേസിൽ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 റീജിയനിലും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വരും. അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, അതുപോലെ അതിന്റെ സ്ലോപ്സും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദി ബൗണ്ടറി ഈസ് ഈക്വൽ. അപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഫോം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതിന്റെ സ്ലോപ്പും നമുക്കൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? റീജിയൻ 1ലും 3ലും എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് psi1. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇവിടുന്ന് കണ്ടാൽ ഈ പോയിന്റിൽ psi1 psi2 ഈക്വൽ മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവും സെയിം ആണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ്, സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ psi2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വരുന്നത്, ഇതിങ്ങനെ ഡീകേ ചെയ്തിട്ട് അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി 0 ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് psi2 എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? This is psi2. Then psi3. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എല്ലാം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സാക്ട് സൈൻ അല്ല, സൈനിന്റെയും കോസിന്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീകേ വരുന്നു അല്ലെ. ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റീസും നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് അതിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. സോ ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദി ഡെറിവേറ്റീവ് മാച്ചസ്. സോ പ്രോബബിലിറ്റീസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക മോഡ് psi1 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ psi1 പോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് കുറച്ചധികം കൂടും. അതുപോലെ മോഡ് psi2 സ്ക്വയർ, മോഡ് psi3 സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ 3 പീക്ക് വരും. സോ this is x is equal to 0 and x is equal to L. This is mod psi1 square, mod psi2 square, mod psi3 square. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റീജിയൻ 1ൽ ഉള്ളതല്ലേ, n equal to 1 ആകുമ്പോഴുള്ള psi1. ഈ റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് റീജിയൻ 1, 2, 3. So this is psi can be written for n equal to 1, 2, 3 etc. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും there is a probability of finding the particle in the classically forbidden region. ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അനുസരിച്ച് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരിക്കലും റീജിയൻ 1ലേക്കോ റീജിയൻ 3ലേക്കോ പോകാൻ പാടില്ല. സോ there is a non-zero probability of finding the particle in the classically forbidden region. So the particle can penetrate into region 1 and 3. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ വെല്ലിന്റെ ഡയമെൻഷൻ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്കും അതിന് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇതിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീകേ ആണ്. സോ even though there is a probability of finding the particle in region 1 and 3, this probability is very, very small. But that probability is not equal to 0. So there is a chance of finding the particle in region 1 and 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സൈനും കൊസൈൻ സൊല്യൂഷനും റീജിയൻ 2ൽ പോസിബിൾ ആണ്. പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ബോക്സിൽ നമുക്ക് സൈൻ സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബി 0 ആയിരുന്നു. But here both sine and cosine solutions are possible. So here the solutions psi1, psi2, psi3, both this wave function and their derivatives must be continuous at the boundaries at x is equal to 0 and x is equal to L. So the wave functions inside and outside the well will have the same value, and also they have same slopes at the point where they join, so they match up perfectly. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ മറ്റേത് പെട്ടെന്ന് എൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ബൗണ്ടറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ബോക്സിന്റെ കേസിൽ ഈ എൻഡില് ഇൻസൈഡ് ദി ബോക്സ്
സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്, ഔട്ട്സൈഡ് പെട്ടെന്ന് 0 ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എ വെൽ ദി സ്ലോപ്സ് ആർ ഓൾസോ കണ്ടിന്യൂസ്. സോ ദേ മാച്ച് അപ്പ് പെർഫെക്റ്റ്ലി. So when this boundary conditions, there are 4 boundary conditions, the value of the wave function should be equal at the boundaries at x is equal to 0 and x is equal to L, and their derivatives should be equal at x is equal to 0 and x is equal to L, and there are 4 sets of boundary conditions. So when these boundary conditions are taken into account, we can see that this solution exists only for specific values of energies, which are called the energy eigenvalues. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല അതിന്റെ വാല്യൂ. എന്നിരുന്നാലും there will be energy eigenvalues for the particle in a potential well as well. So here we have just plotted the wave function. Wave function നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. And psi1 is like this, psi2 is like this, psi3 is like this. Mod psi1 square, mod psi2 square, and mod psi3 square. And there is a non-zero probability of finding the particle in region 1 and 3. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരക്കുക കേട്ടോ. നേരത്തെ വരച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചധികം അങ്ങോട്ടുണ്ടോ, ജസ്റ്റ് ഇതിവിടെ എത്തുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് അത് 0 ആയിട്ട് മാറും. ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ഇത് വരച്ചെടുക്കാം. So the probability densities and the wave functions for a particle in a box. So the particle has a certain probability of being found outside the wall also. Classical mechanics ലുള്ള പോലെയല്ല. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത് നോക്കൂ. പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ബോക്സിന്റെ കേസിൽ വേവ് ലെങ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്കറിയാം വന്നിരുന്നത് λ/2 ആണ്, λ/2L ആണ്. ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ λ=L അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ നോക്കിക്കേ, ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിന്റെ കേസിൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിനേക്കാളും ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അത് എല്ലിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ അത് 2L-നേക്കാളും കൂടുതലാണ്. കാരണം ഇത്രയും മാത്രമല്ല, കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്കും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, λ is greater than the dimension for the first excited state, and ground സ്റ്റേറ്റിൽ 2L-നേക്കാളും കൂടുതലാണ്. പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ബോക്സിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ 2L, ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ L ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിളിന് വെല്ലിനാണ് കമ്പയർഡ് ടു പാർട്ടിക്കിളിന് ബോക്സ്. വേവ് ലെങ്ത് മൊമെന്റം റിലേറ്റഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം. വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത്, λ/h/p. So as wavelength increases, momentum decreases. Wavelength and momentum are inversely related. So the momentum of a particle in a well is less than that of the momentum of a particle in a box. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം നോൺ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ കേസിലാണ്. നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി p²/2m ആണ്. അപ്പോൾ മൊമെന്റം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയും, അപ്പോൾ അതിന് ടോട്ടൽ എനർജിയും കുറയും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജീസ് ഓഫ് മൊമെന്റം കുറഞ്ഞു, എനർജി ലെവൽസ് ENs of a particle in a potential well are lower than the energies of a particle in an infinite well. Infinite well എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോക്സ്. അപ്പോൾ ബോക്സിനേക്കാളും അതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ആയിരിക്കും. സോ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വാൾസിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, വിച്ച് ലോവേഴ്സ് ദി എനർജി ലെവൽസ്. അതായത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ലാംഡ കൂടുന്നു, ലാംഡ കൂടി കഴിഞ്ഞ് പി കുറയുന്നു, എനർജി കുറയും. സോ ദി എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ്. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ബോക്സിനകത്ത് നമുക്കറിയാം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് psi1 ഇങ്ങനെ വരും, x is equal to 0L. രണ്ടും സെയിം ഡയമെൻഷനിലതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണേ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ. And for psi3 we have like this.
psi 3, psi 2, psi 1. This is psi 2. psi 3. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ trapped in a well is greater than that of the wavelength of a particle trapped in a box. So since lambda is inversely proportional to p, the momentum of a particle in a well is less than that of the momentum of a particle in a box, and therefore the energies are directly proportional to this momentum, or p square by 2m. EW is less than E box. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സിൽ എനർജി ലെവൽസ് നമുക്കറിയാം. E1 4E1 9E1 ഒക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പം അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ലെസർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസ് വരിക. So the energy levels of the particle in a well are slightly less than that of a box. So ഈ wave function penetrate ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് വെല്ലിനകത്ത് കൂടുതലാണ്, മൊമെന്റം കുറവാണ്, എനർജി കുറവാണ്. സോ ദേ ഹാവ് lesser energies compared to an infinite well. Box is nothing but an infinite well. Summarizing, in the particle in a potential well, the wave function is non-zero in region 1, 2 and 3, unlike a particle in a box. And solving the Schrodinger equation in 3 regions and applying the boundary conditions, we can see that the wave function in region 2 has both sine and cos components, and the wave functions in region 1 and 3 are exponentially decreasing quantities. So there is a non-zero probability of finding the particle in region 1 and 3, which is the classically forbidden region. And the wavelength of a particle in a well is greater than that of a particle in a box, and their momenta are less compared to the moment of a particle in a box, and therefore the energy of a particle in a potential well is slightly less than the energy of a particle in a box. A particle in a box is nothing but a infinite potential well. So in this session we have plotted the wave functions and the probability densities of a particle trapped in a finite potential well. Thank you.